ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਲਪੀਪੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਵਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਕਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ। ठीक है जी। ये यूनिट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ आधुनिकतावाद ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ बार-बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ फायदे वास्ते भी तो है ही है क्योंकि मैं पढ़ाना होंगे तो मैं पढ़ना होंगे तो असी जो है बड़े डिपार्टमेंट जोड़ा है पोलिटिकल साइंस का कॉलेज का वो बड़े इंटरस्ट के नाल सारे टीचर्स जोड़ा है तुहानू जोड़ा क्लियर करवाते हैं पर तुसी लोग जोड़ा है तुहाडी साइड तो जी सानू कोऑपरेशन हैगी है वो बहुत घट मिलती। सो कहने का मतलब ये है कि कल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हैगी कि वो सारा जिहड़ा है मेहनत करी जाए तो तुहाडी साइड तो कोई मेहनत नहीं होगी। मैं इस गल को समझदा है चंगी तरह कि कोविड की सिचुएशन के कोविड काल दे विच ऑनलाइन टीचिंग जिहड़ा एक माध्यम है जिहदे राही तुसीं पढ़ सकते हो होर कोई इहदा विकल्प नहीं हैगा। ठीक है जब तक कॉलेज नहीं लगते प्रॉपरली उदों तक विकल्प नहीं। नाले तुसीं एमए 4th semester हो गए तुहाडा लास्ट semester हैगा सो पेपर इस बारी भी जिहड़ा हैगा ऑनलाइन होने तुहाडे पेपर जिहड़े इस बारी ठीक है पर पेपर चैक तुहाडे यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं कॉलेज भी हो सकते हैं। सो तुसीं उस हिसाब नाल जिहड़ा है तैयारी करो। ठीक है यूनिवर्सिटी इस गल नूं इस बारी जिहड़ा है सुनिश्चित करूगी इस गल नूं सुनिश्चित करूगी कि नकल ना वजे मतलब होना कोई ऐसा का सॉफ्टवेयर डिवेलप कर रहे हैं जिहदे नाल तुहाडे उत्ते जिहड़ी है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पेपर कर रहे हैं अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਮਏ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ठीक है और ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਗ੍ਰੀਕ ਥਿੰਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, कुछ यूनानी विचारक आ जाते हैं, कुछ रोमन आ जाते हैं, ठीक है जी। फिर उस तो बाद अगर असी गल करिए मिडल एज की, मिडल एज दे विच जिहड़े थिंकर सीगे वो रिलीजियस डोमिनेशन जिहड़ी उस वेले प्रवेल कर रही थी, ठीक है जी। यूनिवर्सल ट्रुथ जिहड़े प्रवेल कर रहे सी उस वेले उन्हां दे आधारित उन्होंने, ठीक है जी। हुण जिहड़ा ये टॉपिक है इसनूं समझण वास्ते असीं जिहड़ा हैगा है इन तीन जिहड़े प्रमुख चीज़ां नूं तुहानूं समझना पएगा। किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां नूं समझना पएगा? जिद्दां मिडीवलिज्म जिहड़ा मध्य पीरियड सीगा या मध्य काल सीगा, इतिहासिक दृष्टि नाल लईए या राजनीतिक दृष्टि नाल लईए, भावें असीं पोलीटिकली लईए भावें उहनूं असीं फ्रॉम पोलीटिकल एंगल डिस्कस करिए, भावें असीं उहनूं जिहड़ा हैगा है हिस्टोरिकल एंगल नाल डिस्कस करिए, ठीक है। तो मिडीवलिज्म दे विच जो असीं गल करी है यूनीवर्सल ट्रुथ, इन्हां नूं भी पंजाबी च कहांगे स्थापित सच्चाइयां, ठीक है जी। स्थापित सच्चाइयां असीं कहंदे हैं, ठीक है जी। हुण जिहड़े इस काल के विचारक सी वो इस गल नूं मनदे सी कि समाज में सोशल सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिक्स या रिलीजियस रूप नाल असीं अगर गल करिए असीं रिलीजियसली गल करिए तां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਧੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੱਧੇ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਲੀਫ ਤੇ ਫੇਥ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। दूसरी गल जिहड़ा सीगा अगर मैं बहुत सिंपली दसां कि जिहड़ी मिडीवल एज सीगी उहदे विच धार्मिक रूप च जिहड़ा सी धार्मिक प्रभुत्व सीगा रिलीजियस डोमिनेशन, ठीक है जी। रिलीजियस डोमिनेशन लोग जिहड़े सीगे जिहड़े यूनीवर्सल ट्रुथ हुंदे है लोग ये मानते हैं कि वो किने गए वो सच्चाइयां किने की वो परमात्मा ने की किने की गॉड ने की परमात्मा ने जिहड़ा है यूनिवर्सल ट्रुथ है। उस समय लोग ये कहते सी या उस समय के जिहड़े विचारक सी वो कहते सी कि जिहड़ियां गल्लां भगवान द्वारा परमात्मा द्वारा कईयां गईयां ने उन्हां उत्ते ही विश्वास करो सिर्फ ते इस दुनिया दे विच जिहड़ियां यूनिवर्सल सच्चाइयां है ओही ओहदे विच विश्वास करो ते ह्यूमन थिंकिंग मतलब जिहड़ी मनुख नूं जिहड़ा है
अपनी सोच राही कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ को स्थापित नहीं करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मनुख की कोशिश होनी चाहिए है, मनुख की ये कोशिश होनी चाहिए है कि ਜਿਹੜੀਆਂ सच्चाइयां भगवान द्वारा दसिया गई हैं उन्होंने उत्ते अखा मीच के विश्वास किया जाए। ठीक है, हुण इन्हां सच्चाइयां नूं दसदा कौन सीगा? इन्हां सच्चाइयां नूं उस वेले दे जिहड़े धार्मिक लीडर सीगे या उस वेले दे जिहड़े धार्मिक गुरु सीगे या पीर सीगे या पैगंबर सीगे, वो जिहड़ा सीगा इन्हां सच्चाइयां नूं जिहड़ा सीगा दसदे। ठीक है जी। सो हुण अगर इनू जिहड़ा मिडीवल पीरियड है या मिडीवलिज्म है, जिन्हों आपां मिडीवलिज्म कहने हैं, अगर उन्होंने असीं सम अप करिए, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ना ही मनुख के जीवन दे विच जिहड़ी रैशनल थिंकिंग है, मतलब हुण रैशनल थिंकिंग की हुंदी है, असीं कहने मैन इज ए रैशनल बीइंग। ठीक है, मैन इज ए रैशनल बीइंग। रैशनल का मतलब हुंदा है कि जिहड़ा मनुख है बाकी प्राणियां नालों किस तरह अलग है, मनुख बाकी प्राणियां नालों सोच के आधार उत्ते, क्योंकि मनुख जिहड़ा अपना बुरा अते भला सोच सकता है, इस करके मनुख नूं असीं एक जिहड़ा है रैशनल जिहड़ा है प्राणी कहिए या रैशनल प्राणी जिहड़ा है दसदे हैं। ठीक है जी, ओनू असीं जिहड़ा है रैशनल प्राणी कहने, क्योंकि मनुख कोल बुद्धि है, मनुख उस बुद्धि दे राही जिहड़ा है सोच सकता है, बुद्धि जिहड़ा दा इस्तेमाल कर सकता है। पर जो मिडीवल पीरियड सीगा, जो धार्मिक प्रभुत्व सीगा उस एज दे विच, उस वेले मनुख नूं इह कहा जांदा सीगा कि जिहड़े स्थापित सच लगे है, जिहड़े भगवान द्वारा दसे गए है, जिहड़े इस धरती उत्ते कुछ जिहड़े पीर पैगंबर सीगे या रिलीजियस लीडर सीगे, उन्हां द्वारा जिहड़ा है दसे जांदे सी, तां अपनी सोच नूं लाउण दी जरूरत नहीं है, ना उहदी इस समाज विच ना ना होर व्यवस्था में खेली कोई जड़ी है। ठीक है, तो जिहड़े मनुख है उन्होंने जिहड़ा है जिहड़ा स्थापित सच्चाइयां उन्होंने मान लेना, यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेना। इस हुण इहदा रिएक्शन की होया, इहदा प्रतिक्रिया की हुई, रिएक्शन आपां कहने पंजाबी विच रिएक्शन की होया, इहदा रिएक्शन होया मॉडर्निज्म। देखो जी, सीधी जी गल है, पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद की गल पर करन तो पहला सानू ओदी जिहड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, और मॉडर्निज्म बारे जरूर पता होना चाहिए, आधुनिकतावाद की है उसके बारे पता होना चाहिए। हुण जिहड़ी ये व्यवस्था सीगी आ जिहड़ी जिन्हों आपां मिडीवलिज्म कह रहे हैं, ये शुरू हुई 13वीं शताब्दी तो लैके 16वीं शताब्दी तक ये कंडीशनस जिहड़ियां सीगियां, ये जिहड़ियां व्यवस्थावां सीगियां प्रवेल कर रहीआं सीगियां वैस्टर्न सोसाइटी। असी ये वेस्टर्न कंसैप्ट है, इंडियन कंसैप्ट नहीं है। सो वेस्टर्न जिहड़ी सोसाइटी सी या वेस्टर्न जिहड़ी पॉलिटिकल स्ट्रीम सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ व्यवस्था ਜਿਹੜੀ प्रवेल कर रही सी 13वीं 14वीं मतलब 13वीं शताब्दी तो लैके 16वीं शताब्दी का जिहड़ा काल है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧੇ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। और मध्य काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ कि चर्च की डोमिनेशन सी, चर्च की डोमिनेशन सी। ठीक है, और जिहड़ा रोम च जिहड़े मुख पादरी बहंदा सी क्रिश्चियंस दा,
वो बाकी देशों के विच जिहड़े राजे हुंदे सी उन्हां नूं डिक्टेट करदा हुंदा सी, क्योंकि उस वेले जिहड़ा सिद्धांत प्रवेल करदा सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, दैवी अधिकारां ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਸੰਬੰਧੀ दैवी ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ परमात्मा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਉਹਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ मतलब कि उन्होंने डिक्टेट्स दिते जाते थे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ एक ए सिद्धांत है, एक ए आइडिया है, एक बी आइडिया है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ए आइडिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਲॉज ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੱਧੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਧੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਵਲਿਜ਼ਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਵਲਿਜ਼ਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। बी आइडिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ए ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧੇ ਕਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ religious truths। ठीक है जी, existence of religious truth, universal truth, universal truth।
मतलब इन्हों ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਨਕਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਨਕਾ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਸਿੰਪਲੀ और blindly follow the universal truths, the universal truths told by some religious, told by some religious leaders, religious leaders। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ no place to human rationality। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ठीक है, religious domination was not prevalent। ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ religious domination ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ठीक है। दूसरी गल, जिहड़े थिंकर्स ऑफ मॉडर्निज्म reacted against the universal truth। ठीक है जी। मतलब ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਕਾਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਨਦੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ not to follow blindly the universal truths। ठीक है। मतलब उन्होंने ये कहा कि सानू किसी भी चीज को जिहड़ा हैगा है ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਭਲਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਨਦੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ या मॉडर्न पीरियड कहते हैं। ठीक है जी। ये चलिया 12वीं शताब्दी को लैके
क्योंकि 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ उसका जन्म होया या वो साढ़े सामने आया उस वेले असीं जिहड़ा है ठीक है जी। हुण 17वीं शताब्दी तो लैके अगर 20वीं शताब्दी की गल करिए 17th सेंचुरी तो लैके अगर असीं 20th सेंचुरी की गल करिए ठीक है 17th सेंचुरी तो लैके अगर असीं 20th सेंचुरी की गल करते हैं ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ठीक है जी डिस्कवरीज भी होंगी ठीक है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन की गल करते हैं संविधान का भी विकास हो सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रांसीसी सब तो ਜਿਹੜਾ महत्वपूर्ण अंदोलन ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ फ्रेंच रेवोल्यूशन की साल की देर है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन तो इमीडिएटली बाद यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ठीक है जी और यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ जी राइट्स हुई थी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर असीं इक्वालिटी की गल करिए समानता की गल करिए स्वतंत्रता की गल करिए फिर फ्रैटर्निटी की गल करिए भ्रातरी भाव करिए ये सारे कंसैप्ट सीगे सो कहने का मतलब है कि मॉडर्न जिहड़ा पीरियड सीगा या मॉडर्निज्म जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई तरह ਦੀਆਂ क्रांतियां होईयां रेवोल्यूशन होईयां क्यों होईयां क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥਸ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੇਥ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਡੀਵਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਮਿਡੀਵਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੋਏ ਜੀ ਨਿਊਟਨ ਹੋਏ ਗੈਲੀਲੀਓ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਈਰਾ ਦਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ मुख्य विषय है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म की हुण पोस्ट जिदा मॉडर्निज्म की अगर आप कर ठीक है इत्थे आप गल कर लेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म ठीक है जी इतने आप गल कर लें पोस्ट मॉडर्न
मैं ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। तो मैं आज का लेक्चर जो है थोड़ा इसे करके छोटा रख रहे हैं क्योंकि कल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਵਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ए हो गया, बी हो गया, सी आइडिया। ये फर्स्ट आइडिया हो गया जी। ठीक है, ये सेकंड आइडिया हो गया, ये थर्ड है। ठीक है, ये बाकी मैं तुहानू कल के लैक्चर दे विच जिहड़ा है ये टॉपिक भी अपना 5 से 7-8 लैक्चरां दे विच जिहड़ा है कंप्लीट